गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज अपनी क्लास का 5th डे है। बड़ा वधिया अपनी क्लासेस चल रही हैं, बच्चों को रिस्पॉन्स बहुत वधिया आ रहा है एंड बच्चे लर्न कर रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 28 ਫੈਬ ਤੱਕ। सो अपने जो प्रीवियस टॉपिक कवर हो चुके हैं, हम दिक्कर मॉडल्स, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स ये टॉपिक आप कवर कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट जो अपने टॉपिक है अज का वो प्रेपोजिशन आप स्टार्ट कर लगे हैं। अज का दिन ते कल का दिन ये 2 दिन आप प्रेपोजिशन करेंगे ते तुहानू प्रेपोजिशन के यूसेज बारे प्रॉपर वे नाल दसांगे। तो प्रेपोजिशन बारे आप गल स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहला जिहड़ा ਆਪਾਂ डायरेक्ट टॉपिक ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ that is called ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਸੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗਈਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बट प्रैपोजिशन एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ टॉपिक है ਜਿਹਨੂੰ प्रॉपर वे ਨਾਲ लर्न नहीं किया जा सकता। मैं डायरेक्टली गल कहूँगा क्योंकि ये है बहुत ज़्यादा वाइड। आप प्रैपोजिशन ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਦਾ मीनिंग कर ਲਾਂਗੇ, पर ਜਦੋਂ प्रैपोजिशन किसी वर्ब ਨਾਲ आके फ्रेजल वर्ब ਬਣਾਉਂਦੀ है ਤਾਂ ਇੱਕ प्रैपोजिशन ਦੇ 8-8 मीनिंग निकलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस टॉपिक ਨੂੰ वाइड कर देते हैं। बट आप बिगिनिंग दे ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ टॉपिक बिगिन करना है तो आप ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜੋ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਟਾਈਮ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਇਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੈਂ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਨ 5 ਡੇਜ਼। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ in 2 hours 6 hours 5 hours ਜਿੰਨਾ ਵੀ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ in 2 years in 5 years in 7 years। ठीक है, फिर आप गल करते हैं वीक दी कि ये काम मैं 7 दिनों च कंप्लीट किया। वीक नाल भी केड़ा वर्ड यूज कर सकते हैं आप? in a week, in 2 weeks, in 3 weeks, in 4 weeks। I will complete this course in 4 weeks। okay, a month, in a month I will complete this course in a month। okay, ਜਾਂ 2 months भी आ सकता है बट लगेगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ in नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈ ਬਰਥਡੇ ਫਾਲਸ ਇਨ ਨਵੰਬਰ, ਇਨ ਦਸੰਬਰ, ਇਨ ਜਨਵਰੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਨਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੀ ਵਾਸ ਬੋਰਨ ਇਨ 1998, ਹੀ ਵਾਸ ਬੋਰਨ ਇਨ 1995। मॉर्निंग, आफ्टरनून ते इवनिंग, तिन्हां दे नाल आपां की लगाउणा इन लगाउणा। ठीक है, आ क्लियर है स्टूडेंट्स ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी, थोड़ा लाउडली बोला करो। यस सर। ओके, हाँ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपने कोल जेड़ा इन दी बजाय हुन टाइम अपने कोल आउंदा है जिन्हां नाल आपां ऑन लगाउणे। हुन अपने कोले एक दिन नहीं आयागा बट उस दिन दा नाम आ गया। जिवें कि दिनों के नाम आप रखे हुए हैं ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, और ओदे नाल आपां ऑन लगावांगे हमेशा। ये गल याद रखियो। संडे इत्थे भी डे आ गया, बर्थडे, हॉलीडे। ठीक है, हुण उस तो बाद अपने कोले तरीक आ गई। आपां किसे जिवें नेम देता ना महीने दे 5वें दिन नूं आपां की कहता 5th अप्रैल। ओके, ऑन वीकेंड्स मतलब जेड़ा सैटरडे संडे ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲਗਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ऑन ਲਗਾਉਣੇ। क्लियर, ऑन वाली भी एक लिस्ट है। एट देखियो ਜਦੋਂ नाइट ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਤ ਦੇ
ਉਸ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਟ ਲਗਾਉਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ at 8 a.m. at 8:30 a.m. okay, our class starts at 10:30 a.m. okay, PT class starts at 9:30 a.m. our class ends at 3:30 p.m. okay, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਐਂਡਸ ਹੈ ਇਹ ਔਨ ਵੀਕਐਂਡ ਨਾਲ ਔਨ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਟ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਔਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਆ ਉਹ ਐਟ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀਕਐਂਡ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨੇ? ਬਾਕੀ ਜੇ ਪੜੋਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਟ ਦਾ ਆਦਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਵਰਡ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਗੈਟ ਅਪ 6 am, ਆਈ ਗੋ ਟੂ ਆਫਿਸ 9 am, ਮੀਨਸ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਉਹ ਐਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਗਲਤ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇਗਾ, ਐਟ ਵਾਲੇ ਡੇਲੀ 5 ਤੋਂ 7 ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲਦੇ ਬਸ ਡੇਲੀ, within 1 or 2 weeks ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਐਟ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਕਦੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਉੱਥੇ ਐਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਊਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ, ਹਫਤਾ, ਦਿਨ, ਘੰਟੇ। ਐਟ ਹੋਮ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਨਾ ਬੇਟਾ, that is preposition of time। at noon भी at ਨਾਲ ਹੈ नहीं at noon ही ऐसे जमा एग्जैक्ट, at afternoon नहीं होगा फिर। ओके, एग्जैक्ट at noon जमा 12:00 पे ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ओके, we can write that 12:00 ਤੇ 12:01 ਹੋ ਗਿਆ, that would be converted into afternoon। ओके, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ at midnight ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਰ, midnight means ਰਾਤ ਦੇ 12:00। ਓਕੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹਨੂੰ 12 AM ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈਂਡ ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਸ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੇਸ ਮੀਨਸ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪਲੇਸ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਪਲੇਸ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇਨ ਤੇ ਇਨਟੂ। ਹੁਣ ਇਨ ਤੇ ਇਨਟੂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਸਟਿਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ the mobile is in my pocket, ਉਹ ਸਟਿਲ ਹੈ, ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। is it clear? ਪਰ ਜਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਟੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਰਡ ਲਿਖੂਗਾ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਦੇ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗਾ, ਓਕੇ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ I put the mobile into my pocket। ਜਦੋਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਯੂ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸ, ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ ਸਟਿਲ ਹੋ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਾਜ ਸਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤਾਜ ਸਰ ਹੈਜ਼ ਐਂਟਰਡ ਇਨਟੂ ਦਾ ਕਲਾਸ, ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਇਨਟੂ, ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਉਦੋਂ ਇਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਨਟੂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। क्लियर है? ओके, ऑन ते अबव ਦਾ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸੂਗਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਆ ਮੇਰਾ ਪਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਹਥੇਲੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਦਾ ਮਾਰਕਰ ਇਜ਼ ਔਨ ਮਾਈ ਪਾਮ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਯੈਸ, ਆ ਮਾਰਕਰ ਮੇਰੀ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਹੈ। ਔਨ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਯੈਸ। ਐਟ ਮੀਨਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਔਨ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ? ਉੱਪਰ। ਐਟ ਮੀਨਸ ਕੋਲ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ
कि मेरा दोस्त दरवाजे ते खड़ा है। दरवाजे ते खड़ा ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, but doesn't mean ਕਿ ਉਹ ਦਰਵਾजे ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਆਇਆ ਤੇ ਦਰਵਾजे ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ? ਦਰਵਾजे ਤੇ ਖੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਰਵਾजे ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਇਜ਼ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਟ ਦਾ ਡੋਰ, ਐਟ ਦਾ ਫਰੰਟ ਡੋਰ, ਐਟ ਦਾ ਬੈਕ ਡੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਐਟ ਮੀਨਸ ਕੋਲ। above, ਹੁਣ above ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ on ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? what is difference between on and above? ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਰਕਰ ਹਥੇਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਓਕੇ, ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਟੱਚਿੰਗ ਇਟ, ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਬਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ ਟਿਊਬਲਾਈਟ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ the tubelight is above the whiteboard, the tubelight is above the whiteboard, ਉਹਨੂੰ on the whiteboard ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਵਰਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਬਟ ਟੱਚ ਨਾ ਰਵੇ ਉਹ, ਓਕੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਯੈਸ ਸਰ। ਔਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੱਚ ਕਰੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਜਮਾ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਔਨ ਦਾ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਬਵ ਦਾ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ। ਕਲੀਅਰ ਸਰ? ਯੈਸ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਬਵ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬਿਲੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੋਵੇ ਬਟ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰੇ। ਵਰਟੀਕਲੀ, ਵਰਟੀਕਲੀ ਮੀਨਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਓਕੇ, means ਆਪਾਂ ਉਹਵੇਂ opposite example ਲੈ ਲਾਂਗੇ, the whiteboard is below the tube light, is it okay? Yes. Example clear? Yes. हाँ जी। okay, next अपने को एक चीज आ गई between ਤੇ among। between ਤੇ among ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ कोई चीज दो जने दे विचकार करती, ओके, जिवें कि आप कहांगे आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड कैंडीज बिटवीन टू बॉयज। मैं दो जने की गल करूंगा तो बिटवीन वर्ड यूज करूंगा। बिटवीन का मतलब की विचकार, ओके, दोवां दा मीनिंग की है विचकार। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੰਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਵੰਡਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡਤੇ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਬਿਟਵੀਨ ਕਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਮੰਗ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ all the candies among students। students could be more than two, okay, it could be two, but ਉਹਦੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ? ਆਈ ਹੈਵ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਆਲ ਦਾ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਅਮੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਜੇਕਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਿਰ ਬਿਟਵੀਨ ਹੋਣਾ, ਦੋ ਜਣਾਂ ਲਈ ਬਿਟਵੀਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਣਾਂ ਲਈ ਅਮੰਗ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਲਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ देयर इज a debate going on between the people, it's not about going on between the people। हाँ जी, clear है between ते among the difference? Yes sir। okay, each other ਤੇ one another। each other ਉਵੇਂ same meaning ਹੈ। each other ਦਾ meaning ਹੁੰਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਦੋ ਜਾਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ they are fighting with each other। simple example, they are fighting with each other। but जेकर तीन जने आपस में लड़ रहे हैं, आप कहेंगे the three boys are fighting with one another। okay, ये चीज आप कहते one another मेरे ख्याल से यूज ही नहीं किया ना किसी ने भी राइटिंग दे रही है ना, but that is meant to be used। ये यूज करने लिए बने हुए हैं, अपन यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट आ गया अपने कोले इनसाइड ते आउटसाइड। ओके, मैं होर लिख देना कुछ।
हाँ जी इनसाइड ते आउटसाइड दैट्स वेरी इनसाइड की ਹੁੰਦਾ अंदरला पासा आउटसाइड मींस बाहरला पासा वेरी सिंपल ओके पोजीशन है तक बिसाइड मैंने की ਹੁੰਦਾ बिसाइड बिसाइड मैंने ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ that is besides ਜਿਹੜਾ beside ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ is standing beside me okay ਤੇ ਜੇਕਰ besides ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਲੀ s ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੀਨਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਓਕੇ besides ਮੈਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ besides this ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ against against ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਿਲਾਫ ठीक है भाई उसने मेरे खिलाफ कुछ शब्द कहे he spoke some rude words against me okay against ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਕ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ I am standing against the wall ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ I am standing against the wall ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇਗੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ set the ladder against the wall ਵੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ in front of ਤੇ behind इट्स वेरी सिंपल फॉर एग्जांपल अपने को एक बॉक्स है आ बॉक्स है ठीक है आ बॉक्स की बैक साइड है इथे एक बॉल पई है आप कहेंगे बॉल की है बिहाइंड ओके द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਬॉल ਇੱਥੇ ਪਈ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ball is in front of the box this is the difference between behind and in front of आज ਆਪਾਂ in total I think 20 plus preposition ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ preposition ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਬਟ ਉਹਦਾ ਯੂਸੇਜ ਕਾਫੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ preposition ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇਗੇ ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਲਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਲਓ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 25 30 ਹੋਰ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਗੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਲੱਗੂਗੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਆਈਲੈਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ ਆਈਲੈਟਸ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਬੈਂਡ ਲੈਣੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ 6 ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਓਕੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਜਾਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਐਟਲੀਸਟ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਕੂਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕੇਜੀ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਓਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ you would not be able to produce that ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਗਲਤ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਬਣਾਓਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵਰਡ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਗਲਤ ਬੋਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫਰਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਸਹੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਚਾਰ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਚਾਰ ਜਵਾਬ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, then it would not be possible for you even by going into the foreign country। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਹੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫਰੈਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਬੋਲੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਆਪਣਾ ਸਟਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਾਈਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ।